السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس اور جو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومان شاہ بائی زویا علی شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 7 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنے رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا جی جناب، جو لاسٹ ویڈیوز میں جو نے کامنٹ کیے نا ایپیسوڈ 6 میں، میں ان کا نیم جو ہے وہ ویڈیو کے اینڈ میں مینشن کروں گی، تو پلیز ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہمین نے فخر سے رومان شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اظہر خان کی آنکھیں تو ابل کر تب باہر آئیں جب رومان شاہ کے یاروں کی ٹیم سامنے آئی۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ رومان شاہ نے مضبوط ہاتھ کی ہتھیلی پھیلائی۔ اے سی پی شاہمین ملک نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوسرا ہاتھ ڈاکٹر شاہزیب نے رکھا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب کو وہاں پر دیکھ کر اظہر خان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، مطلب کہ وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے 14 طبق تو اس وقت روشن ہوئے جب تیسرا ہاتھ احمد علوی نے رکھا۔ اظہر خان بھی ابھی صدمے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ چوتھا ہاتھ عاصم شاہ کا تھا، مطلب یہ کہ سب کے سب ملے ہوئے تھے۔ اظہر خان کو اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ اس دن رائم کی سالگرہ پر یہ لوگ موجود تھے، تو اظہر خان کیسے بھول گیا کہ رومان شاہ کے یار اس کو کہیں پر اکیلا چھوڑ دیں گے۔ پلاننگ بہت بڑے پیمانے پر کی گئی تھی۔ ایسی پلاننگ کے بارے میں تو اظہر خان نے دور دور تک سوچا بھی نہیں تھا۔ ان چاروں میں سے کوئی بھی اظہر خان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اظہر خان بہت اچھی طرح سے جانتا تھا ڈاکٹر شاہزیب، احمد علوی، اے سی پی شاہمین ملک اور عاصم شاہ کو۔ یہ سارے کے سارے چہرے اس کے جانے پہچانے تھے۔ اظہر خان ان کی دوستی سے بھی بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ تم بہت غلط کر رہے ہو، موت سے کھیل رہے ہو۔ رومان شاہ، تم ایک بات نہیں جانتے کہ تمہارا بیٹا ابھی تک زندہ ہے اور وہ سلطان سائگل کے کہنے پر میرے ہی قبضے میں ہے۔ یہاں تم میری جان لوگے، وہاں تمہارا بیٹا ڈشکیوں ڈشکیوں۔ اظہر خان شیطانی کہکا لگاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر انگلیوں سے پسٹل بنا کر گولی مارنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ تو میرے بیٹے کو ہاتھ لگا کر دکھا۔ اگر تجھے زمین میں زندہ درگور نہ کر دیا تو رومان شاہ میرا نام نہیں۔ تو میرے بیٹے کو نقصان پہنچائے گا، میرے بیٹے کو میں تیرے ٹکڑے کر کے چیل کبوں کو کھلا دوں گا۔ کتے کمزرف انسان، دوستی کے نام پر دھوکہ دیا، ورنہ میں کبھی سلطان سائگل کے ہتھے نہیں چڑھ سکتا تھا۔ رومان شاہ نے بے تحاشا غصے سے گھونسے مارے تھے۔ اس کے سینے اور منہ پر شاہ کے بھاری پاؤں کے گھونسے پڑنے سے اظہر خان کی دردناک چیخیں گونج رہی تھی۔ رومان شاہ کے جوتوں کا تلا کافی سخت تھا، جس کی وجہ سے اظہر خان کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ میں نہیں جانتا میرا بیٹا زندہ ہے اور سلامت ہے؟ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ رومان شاہ ایک کے بعد ایک انکشافات کرتا چلا جا رہا تھا۔ اظہر خان حیران اور پھٹی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جب رومان شاہ سب کچھ پہلے سے جانتا تھا تو پھر اب تک خاموش کیوں رہا؟ کیا تھا رومان شاہ کے دماغ میں؟ کون سی پلاننگ کر رہا تھا جو سب کچھ جانتے ہوئے اشال پر بھی کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا اور نہ ہی اشال کو کبھی کوئی نقصان پہنچایا؟ درندہ صرف انسان جو دماغ میں چل رہا ہے، زبان سے بھونکو، تمہارے ہر سوال کا جواب موجود ہے ہمارے پاس۔ اسے بھی شامیر ملک نے اظہر کے ہاتھ پر پاؤں رکھ کر مسلتے ہوئے کہا۔ یہ بغیرت کیا بولے گا؟ منہ کھولتے پوچھے گا اگر ہمیں سب کچھ پتا تھا تو پھر ہم خاموش کیوں ہوتے تھے؟ رومان شاہ نے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب تم سب کچھ جانتے تھے تو پھر تم نے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا اور تم نے میری بہن کے ساتھ نکاح کیوں کیا؟ اظہر کے دل میں جو تھا وہ زبان تک آ گیا۔ سب سے پہلے تو اپنی اس غلط فہمی کو دور کرو۔ رومان شاہ کا بھی مر کے بھی اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہاری بہن سے نکاح کر لوں گا؟ جھوٹ مت بولو، تم نے اشال سے نکاح کیا ہے۔ جھوٹ بولنا تم جیسے بغیرت دلال بھائیوں کا کام ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی کبھی زندگی میں مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ تو پھر وہ سب کیا تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تم نے اپنی آنکھوں سے صرف اتنا دیکھا جتنا ہم نے تمہیں دکھایا۔ شامیر کی بات پر اظہر اس کی جانب نگاہیں کرتے ہوئے متوجہ ہو چکا تھا۔ اظہر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ باتیں اتنی گول گھما رہے تھے کہ اظہر خود کو بہت بڑا پلانر سمجھنے والا رومان شاہ کی بھول بھلیاں میں کھو چکا تھا۔ مطلب کہنا کیا چاہتے ہو تم نے اشال سے نکاح نہیں کیا؟ وہ متلاشی نظروں سے رومان شاہ اور باقی تینوں کی طرف دیکھ رہا تھا، جن کے لبوں پر جیت کی مسکراہٹ تھی۔ ہاں، میں نے تمہاری بہن سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ تم نے جو پلاننگ کی ہے، میری بہن کی جان کو خطرہ ہے اور میری بہن کو سلطان سائگل اغوا کرنا چاہتا ہے۔
سلطان نے تمہاری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے، تمہاری بہن کو مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تمہیں کیا لگا تھا تمہاری ساری بکواس کو میں اتنی آسانی سے مان لیا؟ اتنا بے وقوف نظر آتا ہوں میں؟ تم نے جو کانٹریکٹ میرج کے پیپرز تیار کروائے تھے، جو گھٹیا پلان تم نے میرے لیے تیار کیا، اسی پلان میں ہم نے تمہیں پھنسا دیا، میں جانتا ہوں۔ تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے، مگر مرنے سے پہلے آخری خواہش سمجھ کر مجھے بتا دو کہ تم نے یہ سب پلاننگ کب کی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہا تھا۔ نہیں، ابھی تم سوچو گے اور کچھ دن مرو اسی جگہ۔ اتنی آسانی سے تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ ہماری پلاننگ کیا ہے۔ میرے معصوم بچے کو تم نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر ایک اغوا کروا دیا، رومان شاہ کی عزت پر ہاتھ ڈلوانے کی کوشش کی۔ ایسے گناہوں کی سزا دیے بغیر میں تمہیں نہیں بتاؤں گا ہمارا پلان کیا تھا، کیسے ہم نے تمہیں اپنے جال میں پھنسائے رکھا، اور تم بیوقوف بن کر یہ سوچتے رہے کہ تم نے ہم پر نظریں جمائے رکھی ہیں۔ جب تک میرا بدلہ پورا نہ ہو جائے، اتنی آسانی سے تمہیں موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ زور سے پاؤں اس کی چھاتی پر مارتے ہوئے رومان شاہ پیچھے ہو گیا تھا۔ چاروں بیسمنٹ سے نکل کر باہر آ چکے تھے۔ اظہر ان کے پیچھے بھاگ کر باہر آنے کی بھیک مانگتا رہ گیا۔ گارڈ نے دروازہ بند کر دیا۔ تم لوگ چلو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ شاہمیر نے بیسمنٹ سے باہر نکلتے ہوئے اچانک سے فیصلہ سنا دیا۔ کیوں؟ تمہیں ویسا کیا خاص کام ہے جو تم نے یہاں رک کر کرنا ہے؟ رومان شاہ نے ساتھ چلتے ہوئے سوال کیا۔ بس ہے کوئی ضروری کام، شاہمیر کو چھپاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں تمہارا ضروری کام، اس کی دھلائی کے بعد تم بعد میں کر لینا، چلو گھر چلتے ہیں۔ رومان شاہ نے اس کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے کہا۔ جب جانتے ہو کہ جب تک میں اس کو دھو نہ لوں مجھے سکون نہیں ملنے والا، تو پھر زبردستی مت کرو، یا تو یہاں کھڑے ہو کر کچھ دیر میرا انتظار کرو، نہیں تو چلے جاؤ، میں اس پر ہاتھ صاف کیے بنا نہیں جاؤں گا۔ شاہمیر نے دو ٹوک کہا۔ یہاں اظہر خان کی بات ہو رہی تھی اور اس کو 20 منٹ میں بند کیا ہوا تھا۔ جاؤ، رومان شاہ کی طرف سے اجازت ہے، اچھا والا مانچا لگا کر آنا۔ ڈاکٹر شاہزیب نے رومان کی جانب سے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ بالکل، ایک بار تو اچھی والی تاچھی کو اس کو لگنی چاہیے۔ احمد اور شاہزیب رومان کے کچھ پنجابی لفظ چراتے ہوئے بول رہے تھے۔ عاصم، تم نہیں بول رہے، کیا بات ہے؟ تمہاری طرف سے اجازت نہیں ہے، شاہمیر نے عاصم شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو کافی خاموش تھا۔ میں آپ کے ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہوں۔ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا۔ عاصم، تمہیں میرے ہوتے ہوئے کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شفا تمہاری ہے اور ہمیشہ تمہاری رہے گی، اس بات کی تسلی رکھو۔ میں جانتا ہوں کہ تم شفا کی وجہ سے پریشان ہو کہ کہیں وہ گھٹیا انسان ورگلا کر تمہاری بیوی کے ذہن میں زہر بھر کے اسے تم سے دور نہ کر دے۔ رومان شاہ نے عاصم کے کندھے پر مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ شفا سلطان سائیگل کے رشتے میں بھتیجی لگتی تھی، اس لیے کہیں نہ کہیں عاصم کا شاہ کا دل خوف سے زرد تھا۔ شفا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ شفا عاصم شاہ کی معصوم سی محبت تھی۔ شفا کو عاصم کی زندگی کا حصہ بنانے میں رومان شاہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ عاصم آج بھی رومان شاہ کا شکر گزار تھا، اس کی وجہ سے اسے شفا جیسی پیاری اور معصوم بیوی ملی تھی۔ عاصم جانتا تھا کہ شفا معصوم ہے اور سلطان سائیگل بہت شاطر اور پاورفل تھا۔ سلطان سے ٹکرانے کے لیے بہت پاور کی ضرورت تھی۔ عاصم کے پاس تو نہ تو سلطان کی جیسی پاور تھی، نہ رومان شاہ کے جیسا جگر اور اسی پہ شامل کے جیسی اتھارٹی۔ شاید اس کے لیے وہ اندر سے بہت ڈرا ہوا تھا، کہیں اس کی شفاعت سے دور نہ ہو جائے۔ عاصم، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہیں اپنے بھائی پر یقین نہیں رہا جو رومان شاہ ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہا۔ تم تو اس طرح پریشان ہو کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم ہم سے الگ ہو؟ رومان شاہ اس کی خاموشی پر متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں رومان بھائی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ مجھے کہیں پر اکیلا چھوڑ سکتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ ہر قدم پر میرے ساتھ ہیں، مگر اس دل کا کیا کروں جو شفا کو کھونے سے ڈرتا ہے؟ تو نکال ڈالو اس ڈر کو اپنے اندر سے۔ جب تک تمہارا بھائی زندہ ہے تمہیں ڈر ڈر کر جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایک کام کرو، شفا کو لے کر ہمارے ساتھ شفٹ ہو جاؤ۔ میرب اور شفا ایک ساتھ ہوں گی تو دونوں کا دل لگا رہے گا۔ ویسے بھی تایا جان اور تائی جان کے گزر جانے کے بعد شفا وہاں پر اکیلی ہے، تم اپنی پوسٹنگ کراچی کروا لو۔ نہیں بھائی، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ پوت سیانہ نہ بن، جنہ کیا ہے او کر۔ رومان شاہ نے حق سے آنکھیں دکھاتے ہوئے حکم دیا۔ مگر رومان بھائی، یار منہ بند کر فضول کی بحث مت کیا کر میرے ساتھ، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب چھوٹا ہو کر میرے ساتھ بحث کرتا ہے۔ رومان شاہ نے بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے فل سٹاپ لگایا۔ شاہمیر یار، تو بھی جا کر جلدی سے اپنا ہاتھ صاف کر لے تاکہ تیرے دل کو تسکین ملے اور ہم گھر جا سکیں۔
रमान शाह ने बात को बदलते हुए शाहमीर को कहा, वो तो पहले ही हुक्म का पाबंद खड़ा था। वो फौरन से पहले ही बेसमेंट में वापस जा चुका था। कुछ ही देर में बेसमेंट से दर्दनाक चीखों की आवाज आ रही थी। मतलब कि एसीपी शाहमीर मलिक अजहर खान को मांझा लगा रहा था। 10 मिनट के बाद शाहमीर हाथ झाड़ते हुए पसीने से शराबोर होकर बेसमेंट से बाहर निकला। एसीपी शाहमीर मलिक के 10 मिनट की मार खाना कोई मामूली बात नहीं थी। बड़े बड़े मुजरिमों के पहले 2 मिनट में ही तौबा तौबा हो जाती थी, और यहाँ तो अजहर खान को पूरे 10 मिनट धोया गया था। बाहर खड़े हुए सब लोग जानते थे कि इसकी क्या हालत करके आया होगा। जी एसीपी साहब, सुकून मिल गया? अहमद अलवी ने मुस्कुराते हुए लबों से पूछा था। नहीं यार, सुकून तो तब मिलेगा जब इसका इनकाउंटर करूंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वक्त भी हमें नसीब होगा, इंशाल्लाह ताला। रमान के कहने पर सबने एक साथ इंशाल्लाह ताला कहा था। अभी तो आप घर जाकर भाभी को इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाए। बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है भाभी ने। डॉक्टर शाहजेब खान के कहने पर सबने हाँ में सर को हिलाया। ये अकेला खुशखबरी क्यों सुनाएगा? मैं भी साथ जाऊंगा, भाई हूँ इसका, मेरा भी हक बनता है। भाई तो फिर हम सब भी हैं, हक तो हमारा भी बनता है कि हम अपनी भाभी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें। अहमद और आसिम ने एक साथ कहा, और शाहजेब ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। मेरी गुजारिश है कि फिलहाल अपनी बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे ही देखने दें। बहुत जल्द आप लोगों की दावत करके आप लोगों को बुलाऊंगा। फिलहाल फिलहाल कोरा जवाब है, कोई मेरे साथ नहीं जा सकता। बहुत ही खड़ूस हो हमें भाभी की नजरों में हीरो बनने देना। खुद ही जाकर सुपरमैन बनकर बताओ ये सब कुछ तुमने किया है? शाहजेब ने टोंट मारते हुए कहा। सुपरमैन बनकर बताओ ये सब कुछ तुमने किया है? शाहजेब ने टोंट मारते हुए कहा। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं हर बाहर बताऊंगा। मेरे सालों ने बहुत मेहनत की है और वो हर घड़ी अपनी बहनोई के कंधे से कंधा लगाए खड़े रहे हैं। वो भी रोमांचा था। टोंट का जवाब टोंट में ही मिला। ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं, मगर प्लीज जल्दी हमें दावत पर बुला लेना। हमें वेट रहेगा मीरा भाभी के हाथ का खाना खाने का। अहमद ने ठंडी आह भरते हुए दिल की बात बोल डाली। शाहजेब और आसिम ने भी अंगूठा दिखाते हुए इसकी हाँ में हाँ मिलाई। नदीदों की टोली बहुत जल्द दावत कर दूंगा, मगर मैं तो ये तुम लोगों को मशवरा देता हूँ कि एक बार अपने पेट की अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना। मुझे लगता है तुम सबके पेट में कीड़े हैं, तो तुम लोगों को सिवाय खाने के और कुछ नहीं सोचता। अपनी गाड़ियों की तरफ जाते हुए रोमान शाह ने सपाट चेहरे से मजाक किया था। सबने एक साथ रोमान शाह को आंखें दिखाई थी। रोमान, गंदी नजर मत लगाना यार, ऐसा ना हो कि हमारी भूख ही मर जाए। तुम लोग तो चाहे मर जाओ, मगर तुम लोगों की भूख नहीं मर सकती। टेंशन मत लिया करो, और मेरी नजर तुम जैसों मनहूसों को बिल्कुल नहीं लगेगी। शाहजेब की बात पर वो और रोमान शाह ने जानलेवा मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहा। कुछ भी तो नहीं बदला था। आज भी इनकी दोस्ती वैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले ये 3 टोली हुआ करती थी, मगर अब ये 5 लोग थे। पांचों की एक मजबूत टीम। सब एक दूसरे के साथ मुखलिस थे। जहां पर किसी को कुछ कहने के लिए कहने से पहले सोचना नहीं पड़ता था। मगर आज भी इस टोली की एक ही सच्चाई थी कि इसकी जान रोमान शाह था। इस खूबसूरत टोली की मजबूती रोमान शाह था। चारों रोमान शाह के साथ जुड़कर रहना चाहते थे, और रोमान शाह के लिए यहाँ पर खड़े सब एक से बढ़कर एक थे। ये था रोमान शाह जो रिश्तों में बनावटीपन नहीं रखता था। जहाँ दोस्ती थी तो पूरी ईमानदारी से निभाता था, और जहाँ दुश्मनी थी तो उसको भी पूरी ईमानदारी के साथ ही निभाता था। जैसे अब अजहर खान के साथ दुश्मनी थी तो इसके साथ किसी किसी तरह की भी रायत बरतने का इरादा नहीं रखता था। हाय, 2 साल के बाद इन पांचों को फतह नसीब हुई थी। सब मुस्कुराते चेहरों के साथ अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर रवाना हो चुके थे। शाहमीर और रोमान एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे। चलो अब जल्दी से तुम मेरे घर पर मुझे ड्रॉप करो, ताकि मैं अपनी बीवी को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुना सकूं। रोमान शाह ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ क्या जाऊंगा मीरा को खुशखबरी सुनाने? मेरा भी पूरा हक है कि मैं अपनी बहन को खुश देख सकूं। शाहमीर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। तुम अपना हक बाद में जता लेना, फिलहाल तुम मेरे घर नहीं आ सकते। रमान शाह ने साफ सुथरा जवाब दिया। तुम्हारे घर आने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। तुम अपना इजाजतनामा अपने पास रखो। रमान शाह और शाहमीर के सारे रास्ते ही बहस होती आ रही थी। जकिया, जी भाभी, खाने में क्या बना रही हो? जो आप कहे भाभी वो बनेगा। तुम एक काम करो, मुझे सब कुछ पकड़ाओ, मैं शाह के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। मीरा का दिल शाह के लिए नरम पड़ने लगा। वो दूर रहकर नफरत जताना आसान था, मगर पास रहकर ये सब मुश्किल होने लगा था। शाह की मोहब्बत के रेशमी धागों से मीरा खुद को उलझने से बचा नहीं पा रही थी।
मगर भाभी जी, चाल बीबी ये घास फूस काट कर गई हैं। वो भी यही बोलकर गई हैं कि आज भाई के लिए खाना वो बनाएंगी। जकिया ने सुलटा सा मुंह बनाते हुए कहा। क्या कहा? वो बनाएगी शाह के लिए खाना? इस गधी को बताओ कि शाह ऐसा घास फूस नहीं खाते। शाह को देसी खाने पसंद है। उल्लू की पट्टी शाह के लिए खाना बनाएगी। मीरा का हालत तक कड़वा हो गया था ये बात सुनकर के इशाल शाह के लिए खाना बनाने वाली है। जकिया की तो हंसी नहीं रुक रही थी मीरव के गुस्से वाली चटपटी बातों से। शाह मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत शौक से खाएंगे। तुम हर बात के बीच में मत बोला करो। अपने काम से काम रखो। विशाल किचन में आ चुकी थी। तुम्हारा पेट नहीं भरता शाह को हर वक्त अपनी कैद में रखते हुए जो किचन में भी टांग अड़ाने चली आई हूँ? पहली बात, मैं किचन में आऊं, छत पर जाऊं या घर के किसी भी एरिया में घूमूं, ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है। ये घर मेरा है। समझी तुम? और दूसरी बात, शाह को मैं कैद नहीं करती। शाह को खुद मेरी पनाहों में कैद रहना पसंद है। तुम जैसे सिवाय हसरत के देखने की और कुछ नहीं कर सकती। मीरा के चेहरे पर शाह की मोहब्बत का गुरूर साफ नजर आ रहा था जो शान को जलाने के लिए काफी था। हसरत और तुमसे? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी कैसी सोचें पाल रखी है तुमने। ईशान खुद को मजबूत दिखाते हुए हकीकत को झुटलाते हुए इसका मजाक उड़ा रही थी। ओ माय गॉड, इतनी फजूल लगती हो तुम, ऐसा फजूल का एटीट्यूड दिखाते हुए। मीरा भी इसका मजाक ही उड़ा रही थी। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, समझी तुम? सुभान अल्लाह, और तुम जैसी बेवकूफ गधी के मुंह लगना कौन चाहता है? तुम में अगर गैरत हो तो मेरा घर और मेरा शौहर छोड़कर तुम्हें चला जाना चाहिए। मगर तुम में तो गैरत नाम की चीज ही नहीं है। बेगैरतों को क्या पता कि गैरत किसे कहते हैं। इंसान में शर्म हया होती है, पर तुम जैसी अकल से पैदल लड़की को क्या पता कि वो क्या होती है। मीरब ने भी इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम अपनी हद में रहा करो। इशाल बारूद की तरह फटने को तैयार थी। हद में तुम रहा करो, मेरी हदूद पार करके तुम आई हो। और मुझे हदूद मत बताया करो, समझी तुम? मुझे तुमसे बहस करनी नहीं, बहस करनी। मुझे शाह के लिए खाना बनाने दो। वो चाइनीज डिशेस के लिए चिकन और सब्जियां तरतीब देने लगी। अकल की अंधी, पहले शाह की पसंद और नापसंद के बारे में जान तो लो। ये जो तुम घास फूस काट रही हो, शाह तो ऐसे खाने को कभी हाथ भी ना लगाए। कभी ने कभी शाह ने तुम्हें अपने करीब आने और समझने की हैसियत दी हो तो पता चले ना कि शाह को क्या पसंद है और क्या नहीं। मेरे शाह को सिर्फ और सिर्फ देसी खाने पसंद है। गधी, पहले इनकी पसंद के बारे में अच्छी तरह जान तो लो, फिर भी बना लेती। मीरब इसको बख्शने वाली नहीं थी। मीरब विशाल की जान की दुश्मन बन चुकी थी। मीरब कैसे बर्दाश्त करती कि इससे कोई इसके शाह को इससे छीनने की कोशिश कर रहा है। अब शाह की पसंद बदल चुकी है। ईशान ने बजाय तस्लीम करने के बड़े एटीट्यूड से कहा। जी मैं देख रही हूँ शाह की पसंद बदल चुकी है। अब शाह को गधियां भी पसंद आने लगी हैं। मीरब ने इसकी जानिब इशारा करते हुए कहा। तुम अपनी हद में रहो, ईशान ने चिल्लाकर उंगली उठाते हुए कहा। गोल मटोल गेंडी, मैं तो अपनी हद में हूँ। तुम ही मेरी हद में आकर खड़ी हो। इससे पहले कि मैं तुम्हारे इस बड़े हुए पेट पर काले बिच्छू और ढेर सारी चूंटियां छोड़ दूं, बेहतर है कि यहाँ से चली जाओ। कसम से अगर तुम्हारी ऐसी हालत पर मुझे रहम ना आता तो अब तक दो चार चिपड़े तो मैं तुम्हें तुम्हारे बूथे पर जड़ ही देती। डिस्गस्टिंग। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि शाह को तुम में पसंद क्या है। इंतहाई जाहल औरत हो। तुम्हें बोलने की तमीज नहीं। जहलों वाली जुबान इस्तेमाल करती हो। इशाल को अपनी तौहीन पर शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर मीरब के सामने टिकने की इशाल की औकात नहीं थी। शौहर की मोहब्बत से भरी हुई औरत किसी से भी टकराने की पूरी हिम्मत रखती है, और मीरब का रोम रोम शाह की मोहब्बत के मान से भरपूर था। जकिया, इसको किचन से बाहर निकाल दो, वरना कसम से आज मैंने अपना जाहिलाना रूप इसको दिखा दिया ना तो जिंदगी में भी ये मेरा सामना करने के लिए नहीं आएगी। मीरब ने इसकी हालत पर रहम करते हुए गुस्से को जब्त किया। इससे पहले कि मामला ज्यादा खराब होता, रोमान शाह और शाहमीर किचन के अंदर कदम रख चुके थे। शोर की आवाज सुनकर वो सीधा किचन में ही चले आए थे। क्या हो रहा है यहाँ? रोमान शाह ने आते ही जकिया से सवाल किया। क्या अंदाजा तो शाह को था कि मीरब और इशाल में फाइटिंग चल रही है, फिर भी पूछना जरूरी समझा। जकिया से क्या पूछ रहे हैं आप? मैं आपको बताती हूँ। शाह शाह कहते हुए इशाल के मुंह में ही शाह अटक गया था, क्योंकि मीरब के पास रखे हुए चमचे को हवा में लहराते हुए से वार्निंग दे रही थी कि दोबारा शाह मत कहना। इशाल को अब मीरब से डर लगने लगा था। मुझे कहती थी वो कर भी सकती थी। रमान, ये मुझे आपके लिए खाना नहीं बनाने दे रही और कह रही है मैं आपको चाइनीज खाना पसंद नहीं है। इसको घास फूस बोल रही है। मेरा बहुत दिल था आपके लिए खाना बनाने का। आप बताएं, आप मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे ना?
ईशान ने बड़ी मोहब्बत से पैंतरा बदलते हुए मजलूमियत का निबारा ओढ़ लिया था। बताएं शाइस्ता बनाया हुआ घास फूस आप खाएंगे? मीरब ने आंखें दिखाते हुए कहा। गुस्से में इसने शाहमीर का भी लिहाज नहीं किया था। शाहमीर दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए अपनी बहन की तड़ी जुबान देखकर मुस्कुरा दिया। इसका दिल खुशी से अश अश कर उठा था। सच में एक पुलिस वाले की बहन को ऐसा ही होना चाहिए था। वो अपनी बहादुर निडर बहन को सराहती नजरों से टुकटुकी बांधे देखे जा रहा था। कुछ दिन पहले जिस उदास रोती हुई मीरब को रोमान शाह के साथ भेजा था, ये इस मीरब से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। रोमान शाह इसमें पूरे तमादी पैदा कर चुका था। वो इशाल के साथ दुश्मनी निभाने में इतनी मसरूफ थी कि अपने दुख तक को भूले हुए थी। ये देखकर शामिर को बहुत खुशी हो रही थी। देखते आज शामिर के दिल से दुआ निकली थी कि हमेशा रोमान शाह का साया मीरब पर सलामत रहे। मीरब की खुशी शाह थी और रोमान शाह के बगैर मीरब का वजूद नामुकम्मल था। 2 साल तक मीरब को तड़पता हुआ रोता हुआ शामिर ने देखा था। किसी को कोई तसल्ली किसी की कोई तसल्ली इसके दुखों का मदावा नहीं कर सकती थी। इसे सुकून मिला तो इसी शख्स से जिससे वो नफरत का दावा करती थी। शाह शाह मैंने आपसे कुछ पूछा है। मीरब ने शाह की खामोशी पर हाथ में पकड़े हुए चमचे को घुमाते हुए बोली। नहीं जाने शाह, आपको पता है मैं तो चाइनीज खाता ही नहीं हूँ। रोमान शाह अपनी बीवी की मसनूई मसनूई डर दिखाते हुए जवाब देता हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। गुड। मीरब ने रोमान शाह को शाबाशी दी थी अच्छा जवाब देने पर। सुन लिया या अब और भी सुनना बाकी है? मीरब ने शाह को घूरते हुए देखकर कहा। अब तुम खुद किचन से निकलोगी या इस चम्मच से फेंटती हुई तुम्हारे रूम तक छोड़ाऊं? निकलो मेरे किचन से बाहर। मीरब ने आंखें दिखाई तो इशाल अपनी इंसल्ट महसूस करते हुए किचन से फौरन बाहर निकल गई। तेरे बड़े दांत निकल रहे हैं तो अपने घर जा और अपनी बीवी के हाथों का बना हुआ खाना खा। रुमान शाह ने शामिर को हंसते हुए देखकर मसनूई गुस्से से कहा। क्यों? मैं तो अपनी बहन के हाथ का बना हुआ देसी खाना खा के जाऊंगा जो तुम्हारे लिए बनाने वाली है। जी भाई, आप बैठे हैं, खाना खा के जाइएगा। मीरब आगे बढ़कर अपने भाई के गले लगते हुए प्यार से बोली। कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर आज खाना बनना ही नहीं है। क्यों? खाना क्यों नहीं बनना? हम खाएंगे क्या? मीरब ने मुस्कुराते हुए सवालिया नजरों से देखा। हम किसी दरबार से ले आएंगे। अगर तुम्हें भी अपने लिए खाना लेना है वो तो हमारे साथ दरबार पर चलना। रुमान शाह ने साफ इनकार कर दिया था खाना खिलाने से। अस्तगफिरुल्लाह शाह, कैसी बातें करते हैं, हम क्यों दरबार से लेकर आएंगे? और प्लीज आप भाई को ऐसे मत बोलें। मीरब ने लाडला सा मुंह बनाते हुए अपने भाई की तरफदारी की। मीरब, कितना कंजूस है तुम्हारा शौहर, तुम्हारे भाई को खाना तक नहीं खाने दे रहा। भाई आप बैठे, शाह मजाक कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये थोड़ी देर बैठा तो जो खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ ये अपने पेट में रख नहीं सकेगा और ये तुम्हें बता देगा, और फिर मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा और फिर तुम चिल्लाओगी। इससे बेहतर है कि इसको पहले ही रवाना कर दो। कैसी खुशखबरी? मीरब ने तलाशी नजरों से देखते हुए पूछा। मीरब, मैं तुम्हें बताता हूँ। शाहमीर ने खुशनुमा चेहरा बनाकर शाह को चिढ़ाते हुए कहा। इससे पहले शाहमीर इसे खुशखबरी सुनाता मीरब को अपनी मजबूत बाहों में उठाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। मीरब को इतनी शर्म आ रही थी अपने भाई के सामने, वो शर्म से लाल पड़ चुकी थी। चाचा क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? भाई देख रहे हैं। मीरब ने नजरें झुकाकर शर्माते हुए कहा। मुझे शर्म क्यों आएगी? अपनी बीवी को उठाकर ले जा रहा हूँ। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए भाई, शर्म तो तुम्हारे भाई को चाहिए। वो ना देखे और चला जाए यहाँ से। मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ। मैं इसमें इसे क्या तकलीफ है? वैसे भी तुम्हारे ढीठ भाई ने मेरी इस अमल के बगैर यहाँ से जाना नहीं था। शामिर शाह की पॉजिटिवनेस हरकत पर हंसते हुए बाहर का रास्ता नाप चुका था। शाह, बहुत बेशरम हो चुके हैं आप। भाई क्या सोचते होंगे? वो मीना को लेकर अपने रूम में आ चुका था। जाने शाह, शाह हमेशा से ही बेशरम था। तुम इन 2 सालों में भूल चुकी हो कि शाह कैसा है। मीरब को अभी तक प्यार से बाहों में उठाए खड़ा था। शाह बेताब था मीरब की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए। मीरब तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शाह इसे क्या खुशखबरी देने वाला है। अच्छा, नीचे उतारे और बताएं, आप और भाई किस खुशखबरी की बात कर रहे थे? पहले दिल थाम लो, कहीं चकरा कर गिर नहीं जाना। शाह का चेहरा खुशी से दमक रहा था। मीरब इतना तो जानती थी कि खुशखबरी काफी बड़ी है। शाह प्लीज सस्पेंस मत बढ़ाएं, बताएं ना क्या खुशखबरी है। मीरब, हमारा राइन जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। रोमान शाह की बात पर मीरब सख्ते के आलम में मुंह खोले हुए टुकटुकी बांधे रोमान शाह को देखे जा रही थी। इसका दिमाग एक जगह पर स्टिल हो चुका था। रोमान शाह को उसकी हालत तशवीशनाक लग रही थी। इसे जल्दी से जमीन पर खड़ा करते हुए इसके गाल को जोर जोर से थपथपाने लगा। मीरब मीरब मीरब, इस खुशी को फील करो प्लीज, होश में आओ।
दिल को यकीन दिलाओ, ये सच है, हमारा बेटा जिंदा है। इस बात पर तुम्हें खुशी से रिएक्ट करना चाहिए, और फिर तुम पत्थर क्यों हो गई हो? शाह परेशान हो गया मीरब के रिएक्ट न करने पर। साइड टेबल पर रखे हुए जग से पानी लेकर स्टिल खड़ी हुई मीरब के मुंह पर जोर से छींटे मारते हुए शाह इसके चेहरे को मुसलसल थपथपाकर इसे हवासों को कायम कर रहा था। मीरब सच में सकते में खड़ी थी। ऐसा तब होता है जब इंसान को उसकी सोच से बड़ा दुख मिले या सोच से बड़ी खुशी मिले। तो डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक ये होता है कि इंसान का दिल और दिमाग इस खुशी या गम को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो ऐसी सूरत में इंसान स्टिल हो जाता है। वो कुछ भी सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, रिएक्ट नहीं कर पाता। ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, मगर ऐसी सिचुएशन अगर बहुत ज्यादा देर रहे तो इंसान की जाने का भी खतरा होता है। मीरब, होश में आओ। क्या तुम्हें अपने बेटे के जिंदा होने की खुशी नहीं है? क्या तुम यही चाहती थी कि रायम सच में मर जाता? शाह ने जानबूझकर ऐसे कड़वे अल्फाजों का इस्तेमाल किया था जिनको मीरब सुन नहीं सकती थी। शाह का दिल कहता था कि मीरब रिएक्ट करेगी, और शाह का यकीन बिल्कुल सही साबित हुआ। मीरब का चेहरा थपथपाते हुए जब शाह ने ये अल्फाज कहे तो मीरब ने गहरी सांस लेकर हिचकी ली थी। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी और बेयकीन निगाहों से शाह की जानिब देख रही थी। मेरी जान, क्यों इतनी बेयकीनी से देख रही हो? तुम जानती हो तुम्हारा शाह झूठ नहीं बोलता। सच में हमारा बेटा, हमारा राइन जिंदा है। शाह से खींचकर अपने सीने से लगाते हुए मजबूत बाहों के हिसार में लेकर माथे पर लब रखते हुए मोहब्बत भरा लम्स छोड़ते हुए यकीन दिलाया था। वो सिसकियां लेकर हकलाते हुए शायद राइन कहना चाहती थी, मगर इसके मुंह से राइन का नाम ही नहीं निकल रहा था। मेरी तरफ देखो जान, राइन जिंदा है, बिल्कुल ठीक है। शाह ने इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए प्यार से नजरें चेहरे पर गाड़ते हुए बहुत नरमी से कहा। शाह, प्लीज मेरे दिल से मत खेलें। इसकी आंखों से आंसू बहते हुए रुखसारों को भिगो रहे थे। इसके मुस्कुराते चेहरे पर एकदम से इतनी दर्द की लकीरें बन चुकी थी कि शाह के लिए देखना मुश्किल हो रहा था। शाह तो उसके चेहरे पर खुशी के रंग देखना चाहता था, मगर यहाँ इसकी जान बहुत तकलीफ थी आ चुकी थी। शाह, मीरब में हिम्मत नहीं है कि वो कुछ और बर्दाश्त कर सके। शाह, प्लीज सच बताएं, आप ऐसा गंदा मजाक मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? मीरब का दिल यकीन नहीं कर पा रहा था। इसने खुद अपने हाथों में अपने बेटे के खून में लथपथ कपड़े देखे थे, कैसे मान लेती कि रायम जिंदा है? इस दिन रायम के खून में लथपथ कपड़ों के साथ लेटर आया था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इसके बेटे को बेदर्दी से मार दिया गया है। वो आज भी इस तक को भूल नहीं सकती थी। मेरी जान, में तुम्हारे साथ ऐसा घटिया मजाक क्यों करूंगा? रुमान शाह ने कसम खाते हुए मीरब को यकीन दिलाया। मीरब के लिए यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि मीरब अपने शाह के बारे में अच्छी तरह से जानती थी कि इसका शाह मर तो सकता है, मगर कभी झूठी कसम नहीं खा सकता। शाह कहाँ है? कहाँ है हमारा राइन? प्लीज मुझे इससे मिला दे। अगर ये सच हुआ तो मीरब सारी जिंदगी आपके पैरों की धूल बनकर रहेगी। वो शाह के सामने हाथ जोड़ते हुए लाचार लाचार माँ की तरह बोल रही थी। शाह का दिल तड़प गया था अपनी मीरब के इस अंदाज पर। खुदा ना करे कि कभी मेरी जान को मेरे कदमों की धूल बनकर रहना पड़े। तुम्हारी जगह यहाँ है, यहाँ यहाँ बसती हो तो। रुमान शाह ने सख्ती से अपने सीने पर हाथ मारते हुए दिल वाले मकाम पर इशारा किया था। रुमान शाह के धड़कनों पर राज करने वाली मीरब क्यों मेरे पैरों की धूल बनकर रहेगी? और ये सच है कि तुम्हारा शहजादा बिल्कुल सही सलामत है। 2 साल तक दुश्मनों के बीच में सीना तान कर रहा है, और तुम्हारा शाह इतना कमजोर नहीं था कि जो अपने बेटे की हिफाजत न कर सकता। मीरब हैरान नजरों से देख रही थी। मतलब 2 साल तक आपको पता था कि रायम कहाँ है? मीरब ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता था रायम कहाँ है। हर वक्त रायम पर मेरे बंदों की नजर थी। हर वक्त एक मेहरबान औरत का हाथ रायम के सर पर होता था, जिसने माँ जैसी ममता देकर रायम की हिफाजत की। शाह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मीरब, इस वक्त जब सुल्तान साइगल के आदमियों ने हमारी गाड़ी को चारों तरफ में घेर लिया था, तो रायम को छोड़ने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इन लोगों का टारगेट रोमान शाह की इज्जत थी। सुल्तान साइगल का टारगेट मेरी इज्जत थी, और वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर मेरी इज्जत पर वार करेगा तो रोमान शाह जीते जी मर जाएगा। रोमान शाह की इज्जत थी। इज्जत तुम हो मीरब। रोमान शाह की नजरों में अपनी इज्जत की क्या अहमियत थी, ये इनकी आंखों की लाली देखकर नजर आ रहा था। असली मर्द की पहचान यही होती है कि इसके लिए अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। असली नस्ली मर्द अपनी जिंदगी की परवाह तक नहीं करता जब अपनी इज्जत पर वार होते हुए देखता है। और रुमान शाह ऐसा ही मर्द था जिसकी जिंदगी इसकी इज्जत से शुरू होती थी और इज्जत पर खत्म। इज्जत कॉम्प्रोमाइज तो इससे इस वक्त नहीं किया था जब वो बेनाम रोमियो हुआ करता था, जिसके पास वो वक्त खाने की रोटी नहीं थी। जब वो किसी के घर पर किसी के रहमो करम पर रहता था, इस वक्त भी इसने अपनी बहन की हिफाजत के लिए इस घर को इसको सहारे को छोड़ दिया था।
وہ چیل کی طرح اپنی بہن کی حفاظت کے لیے اس درندے پر جھپٹا تھا۔ کل کا کمزور رومیو آج کا طاقتور رومان شاہ تھا۔ آج کا رومان شاہ اتنا پاورفل تھا کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت روپیہ پیسہ دے کر ہائی سیکیورٹی الرٹ کر کے رکھ سکتا تھا۔ اس کے اندر کا غیرت مند مرد کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، ورنہ آج کے زمانے میں اظہر خان جیسے گھٹیا اور ناقص بھائی کے نام پر گندے دھبے اس دنیا میں موجود ہیں، جو اپنے آپ کو بتانے کے لیے اپنی بہنوں کی عزت کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اظہر خان جیسے کئی بے غیرت آپ لوگوں کو نظر آئیں گے، جن کے لیے اپنی بہن کی سیکیورٹی کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی، جو بہن بیٹیوں کو اپنی عیاشیوں پر قربان کر دیتے ہیں۔ مگر کہتے ہیں سب انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اگر اظہر خان جیسے گندے ذہنیت گندی سوچ والے کیڑے اس دنیا میں موجود ہیں تو رومان شاہ اسے بھی شاہمین ملک جیسے بہنوں بیٹیوں کی عزتوں پر قربان ہونے والے پر بھی آپ کو ارد گرد ہزاروں نظر آئیں گے۔ دنیا میں برائی اور اچھائی ایک ساتھ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، مگر جب جب برائی حاوی ہوئی ہے، اچھائی نے سر اٹھا کر منہ زور جواب دیا ہے۔ جب جب اظہر خان اور سلطان سائیگل جیسے درندے عزتوں پر حاوی ہونے لگے، تب تب خدا نے رومان شاہ اور ریسیپی شاہ ملک جیسے بہادر بھائیوں کو اور شوہروں کو زمین پر اتارا تھا۔ شاہ میر اور رومان شاہ جیسے مرد دنیا میں چمکتے ہوئے روشن سورج کی مانند ہے، جس کی روشنی سے آج بھی ہزاروں عورتیں خود کو محسوس کرتی ہیں۔ اصل مرد وہ ہوتا ہے جس کے پاس سے گزرتے ہوئے عورت خود کو غیر محفوظ محسوس نہ کرے۔ لعنت ہے اس مرد کی مردانگی پر جسے دیکھ کر عورت خوفزدہ ہو، اور مرد صرف ایک جنس کا نام نہیں، مرد ایک غیرت کا نام ہے۔ جس میں غیرت نہیں وہ مرد نہیں۔ جس مرد میں غیرت نہ ہو اور جس کی نظر سے پاس سے گزرتی ہوئی عورتیں، لڑکیاں، بہو بیٹیاں خوفزدہ ہوں، خود کو لباس میں چھپانے کی کوشش کریں، ایسا مرد کتے سے بھی بدتر ہے۔ جب جب ایسے کتوں کی نسلوں میں اضافہ ہوا ہے، ہر دور میں رومان شاہ اور شاہ میر جیسے بہادر بھائی آگے بڑھ کر عزتوں کے محافظ بنے ہیں۔ اے غافل انسان، تو خود کو مرد کا خطاب دیتا ہے۔ پوچھتی ہے وہ ماں جس نے تجھے اپنی کوکھ سے پیدا کیا، جب تو کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے تو کیوں تجھے یہ سوچ نہیں آتی کہ تجھے پیدا کرنے والی بھی عورت تھی؟ تو کیوں نہیں سوچتا کہ شادی کے بعد تیرے گھر بھی بیٹی پیدا ہوگی، اور تیری بیٹی کو بھی کوئی اسی نظر سے دیکھے گا؟ اگر ہر مرد یہ سوچ رکھنے لگ جائے تو ہر بیٹی خود کو محسوس کرے۔ میرا بہت زیادہ صدمے کے لمحات سے گزر رہی تھی۔ شاہ نے اسے اپنے مضبوط سینے سے لگائے ہوئے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ میرب، اس رات کوئی درندہ میری میرب کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو رومان شاہ جیتے جی مر جاتا۔ میں دنیا کا ہر غم برداشت کر سکتا ہوں، مگر عزت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ میرب کو سینے سے لگائے ہوئے پیار سے بتا رہا تھا۔ اس وقت میرب کو رومان شاہ کے مضبوط حصار سے بہت ضروری تھی۔ وہ بدحواس سی لگ رہی تھی۔ میری جان، دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا رومان شاہ اپنی بیوی کی عزت پر درندوں کی نظروں کو کیسے برداشت کرتا؟ اس رات میں مجبور تھا، میں تمہاری تڑپ دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف میری بیٹی کی زندگی تھی اور دوسری طرف مجھے عزت کا پلڑا بھاری لگا۔ میں بیٹے کے بغیر تو جی سکتا تھا، مگر عزت کے بغیر نہیں۔ وہ درندے جب میری نظروں کے سامنے سے میرے معصوم شہزادے کو لے کر جا رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں سکون میں تھا؟ رائم ترسی نگاہوں سے رو کر مجھے پکار رہا تھا۔ میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، میرا دل لہو لہان تھا، مگر میں اس قدر مجبور تھا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں مانتا ہوں کہ ماں سے زیادہ اپنے بچے سے کوئی پیار نہیں کر سکتا، مگر رائم میرا بھی اکلوتا بیٹا ہے۔ ذرا سوچو، جب میں اس کے یقین پر پورا نہیں اتر پا رہا تھا تو میرے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ آج بھی اس وقت کو سوچتے ہوئے میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ جب ہم گھر پہنچے اور ہمیں رائم کے خون میں لت پت کپڑے اور لیٹر ملا، شاہ میر اور میرا دل اس بات پر مطمئن نہیں تھا کہ رائم زندہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ ڈیڈ باڈی بھیجتے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ سلطان اپنا بدلہ ایسے لے سکتا ہے۔ وہ شاطر دماغ کتا اتنی آسانی سے وار کر کے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا، اور جس طرح سے ہوٹل میں پلاننگ کے تحت ہم پر حملہ ہوا، شاہ میر کی پوری پولیس والے دماغ نے کلک کرتے ہوئے مجھے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی قریبی سلطان سے ملا ہوا ہے۔ شاہ میر کے کہنے کے مطابق کوئی بہت قریب رہ کر ہماری ساری ڈیٹیل سلطان تک پہنچا چکا تھا۔ اس کے بعد ہی ہم پر حملہ کروایا گیا۔ میں نے جب بہت نظریں دوڑائیں، بہت سوچا، تو میری سوچ بار بار جا کر اظہر خان پر رک رہی تھی۔ اظہر خان میرا دوست تھا، جس نے کبھی برے وقت میں میرا بہت ساتھ دیا کرتا تھا۔ یا پھر ایک وقت آیا تھا کہ اظہر خان نے میرے
میرا رابطہ پوری طرح سے ختم ہو گیا، مگر پھر کئی سالوں بعد اچانک سے اظہر خان کا میرے پاس بہت آنا جانا ہو گیا تھا۔ پھر اس کا ترقی پھر اس کا ترکی میں میرے آفس میں بار بار آنا، یہ سب چیزیں اسے شک کے دائرے میں لا رہی تھی۔ یہ سب کچھ میں نے شامیر کو بتایا، مگر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ بار بار سوچ ایک جگہ آ کر ٹھہر جاتی ہے مگر ہمیں کوئی کلو نہیں مل رہا تھا، اور دوسری جانب سے تم اتنی بے قابو ہو رہی تھی کہ تمہیں سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ شامیر کی سرکاری چھٹیاں ختم ہو چکی تھی، حالات بہت خراب ہو چکے تھے، تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، مگر میں تمہیں خود سے الگ کبھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اگر تم اپنی جان لینے کی کوشش نہ کرتی اور دوسری جانب تمہیں کوئی خطرہ نہ ہو، تو اس لیے میں نے تمہیں شامیر کے ساتھ پاکستان بھیج دیا، کیونکہ شامیر پر میں اپنی ذات کے علاوہ پورا بھروسہ کر سکتا تھا۔ مگر میرا رابطہ ہمیشہ شامیر، احمد، شاہزیب اور عاصم کے سے برقرار رہا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ان لوگوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ قسمت اچھی کہہ لو، یا امی جان کی دعائیں تھی، یا اللہ کو تمہاری کڑپ پر رحم آ گیا۔ خدا نے ہماری سن لی، اور میرے خاص آدمی سے مجھے پتا چلا کہ رائم زندہ ہے۔ میں خوشی سے پاگل ہو گیا تھا یہ سن کر۔ میں نے فوراً سے یہ خبر شامیر تک پہنچا دی۔ شامیر کی خوشی بھی مجھ سے کم نہ تھی۔ شامیر اور میں نے مل کر یہ پتہ لگوانے میں کامیاب ہو گئے کہ سلطان کے ساتھ اظہر خان ہی ملا ہوا ہے، مگر رائم کی زندگی بچانے کے لیے ہمیں بہت بڑی پلاننگ کرنی پڑی، کیونکہ رائم ان کے قبضے میں تھا اور ہم رائم کی زندگی کے ساتھ رسک نہیں لے سکتے تھے۔ اس لیے ہم نے کبھی کبھی اظہر خان پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ ہم سچائی سے واقف ہیں۔ ہم نے اظہر خان پر نظر رکھتے ہوئے رائم تک رسائی حاصل کر لی۔ سلطان نے رائم کو اظہر خان کے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ اظہر خان اور سلطان رائم کو بہت گندی سازش کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ وہ رائم کو چھوٹی سی عمر میں نشے کا عادی بنا رہے تھے، مگر خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اظہر خان کی بیوی کو نیک فرشتہ بنا کر بھیجا۔ وہ بہت ایک نیک عورت تھی اور اپنے شوہر کے ہاتھوں بہت تنگ۔ اس نے ہمارا پورا ساتھ دیا۔ جب بھی رائم کو دودھ کی بوتل میں نشہ ملا کر دیا جاتا، وہ ہمیشہ دودھ کی بوتل کو بدل دیتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، رائم کے ہر پل کی خبر ہم تک پہنچانے والی اظہر خان کی بیوی تھی۔ مگر رائم کو جہاں پر رکھا گیا تھا، وہاں سے رائم کو نکالنا بہت مشکل تھا۔ زور زبردستی میں رائم کی جان جا سکتی تھی۔ رائم اکیلا نہیں تھا، رائم جیسے جانے کتنے بچوں کو سلطان نے اغوا کر کے بند کر رکھا تھا۔ یہ بات بھی ہمیں اظہر خان کی بیوی نے بتائی تھی۔ اظہر خان سلطان کے ساتھ مل کر یہ سب گندا دھندا کرتے ہوئے اپنے بینک بیلنس کو آسمانوں تک پہنچا چکا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، سلطان معصوم بچیوں کو اغوا کروا کر ان کو دھندا کرنے پر مجبور کرنے کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ جب یہ بات مجھے اور شامیر کو پتہ چلی، ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ عزت صرف اپنی بہو بیٹیوں کی نہیں ہوتی۔ اس غیرت مند مرد کے لیے ہر بہو بیٹی کی عزت ایک برابر ہوتی ہے۔ ہم نے اس دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم سلطان کے جڑوں کو کمزور کریں گے اور سلطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے بچے اور لڑکیوں کو اس کے چنگل سے نکالیں گے۔ بس اسی عمل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے بیٹے سے بھی دور ہو گیا اور اپنی جان شاہ سے بھی۔ بہت بڑی سزا کاٹی ہے میں نے اس نیکی کے لیے۔ رحمان شاہ نے ساری کہانی سناتے ہوئے گہرے سانس چھوڑی تھی۔ میرے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی، آنسو بے اختیار اس کے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ اس کے شاہ نے کتنی تکلیف سہی ہوگی، یہ سب کرتے ہوئے سوچ کر میرب کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ بے اختیار رحمان شاہ کے سینے پر سر چھپاتے ہوئے ہچکیوں سے رونے لگے۔ شاہ مجھے معاف کر دیں، آپ نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں اور میں آپ سے نفرت کرتی رہی۔ کتنی بدقسمت ہوں میں۔ دوبارہ کبھی مت کہنا کہ تم بدقسمت ہو۔ تم شاہ کی جان ہو، تم میری قسمت ہو۔ غلط فہمیاں بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ آپ نے اشال سے شادی کیوں کی؟ میری جان، شاہ مر سکتا ہے مگر کبھی جان شاہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کتنی بار یقین دلانے کی میں کوشش کروں، میں نے اشال سے نکاح نہیں کیا۔ اس کے ساتھ میری کانٹریکٹ میرج ہوئی تھی، مگر وہ بھی صرف اشال کی جانب سے۔ میں نے تو کسی کاغذ پر سائن نہیں کیا تھا۔ تو پھر کیسا نکاح، کیسا کانٹریکٹ میرج؟ جہاں نہ نکاح ہو، نہ کوئی سائن کیے ہوں، اس کو نکاح نہیں کہتے میری جان۔ مطلب کہ وہ آپ کے بچے۔ صرف یہ کہتے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ شاید اس میں ہمت نہیں تھی کہنے کی کہ اشال اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ جان شاہ کی اولاد صرف میرب کی کوکھ سے ہی جنم لے سکتی ہے۔ شاہ کو خدا نے ایک پاک دامن عورت تحفے میں دی، تو اشال جیسی عورت سے اولاد کیسے لے سکتا تھا؟ میری جان کو اتنا تو اپنے شاہ پر یقین ہونا چاہیے تھا کہ شاہ کبھی اپنی غربت کے رنگ جان شاہ کے علاوہ کسی پر نہیں بکھیر سکتا۔ دکھ ہے مجھے تم پر کہ تم بار بار ڈگمگا جاتی ہو۔ پلیز شاہ، مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔
آپ کو مجھ پر یقین ہے، مگر کیا کروں؟ مجھے بھی آپ پر یقین ہے، کیا کروں؟ جب سوالوں کے سرے نہیں ملتے تو غلط فہمیاں سر اٹھانے لگتی ہیں۔ وہ شاہ کے سینے میں سر کو چھپائے ہوئے بچوں کی طرح محفوظ ہوتے ہوئے بول رہی تھی۔ اشال نامی مصیبت کو بڑی پلاننگ کے تحت میرے ساتھ منسلک کر دیا گیا تھا۔ اظہر خان نے سلطان کے کہنے پر اشال کو میری زندگی میں بہت مظلوم بنا کر بھیجا۔ مجھے یہ بتایا کہ اشال کی عزت پر اظہر خان نے ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ اپنی بہن کو بڑے مشکل سے اس کے چنگل سے آزاد کروا دیا گیا تھا اور وہ بہت مجبور بھائی ہے۔ اسے اپنی بہن کی عزت کے تحفظ کے لیے میری ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ میں صرف اس کی بہن کو تحفظ دینے کے لیے کانٹریکٹ میرج پیش کر لوں۔ میں نے یہ ساری بات شاہ میر کو پہلے ہی بتا دی تھی۔ شاہ میر نے اس پلاننگ میں میرا پورا ساتھ دیا تھا اور کہا جو کہتے ہیں تم مان لو۔ رائن کی زندگی کے لیے ہمیں ان کا ساتھ بہت ضروری تھا، مگر جب میں نے شاہ میر سے کہا کہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا تو شاہ میر نے ہی مجھے یہ مشورہ دیا کہ صرف ان کی طرف سے سائن وغیرہ لے لو۔ کانٹریکٹ پر سائن کروانے والا بندہ تھا، اس لیے ہم نے بڑی ہوشیاری سے اس کانٹریکٹ میرج کو دبا دیا۔ اشال کے پیٹ میں پلنے والا بچہ سلطان سائیکل کا ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اپنی خوشی کی راتیں رنگین کرنے والی اشال خود کو مظلوم ثابت کرتی ہے، اور میں نے بھی اس کھیل میں اس کا پورا ساتھ دیا تاکہ اسے ہم پر شک نہ ہو۔ میرا کے دل کو آج کتنی تسکین ملی تھی، اس کے لفظوں کو بیان کرنا مشکل تھا۔ دل کو اور دماغ میں لڑتی جنگ لڑتے لڑتے میرا خود بھی تھک چکی تھی۔ دل کہتا تھا کہ شاہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا، اس کا شاہ کبھی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، مگر دماغ پر پریکٹیکل سوچتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور حقیقت یہی محسوس ہو رہی تھی کہ شاہ نے ایشان سے شادی کر لی ہے، مگر آج حقیقت میرت کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ برعکس نکلی تھی۔ شاہ بولیے جانے شاہ۔ شاہ سننے کو بے قرار ہے۔ پلیز آپ مجھے رائم کے پاس لے جائیں یا اس کو میرے پاس لے آئیں۔ اب وہ اپنے رائم سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ بچوں کی طرح التجائی نظروں سے شاہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے بول رہی تھی، بہت جلدی آؤں گا، بے فکر رہو، تمہارا بیٹا بالکل محفوظ ہے۔ شاہ نے پیار سے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ شاہ، رائم اب بھی فیڈر میں دودھ پیتا ہے؟ جی، آپ کے بیٹے کو آج بھی دودھ کی بوتل میں ہی دودھ پینا اچھا لگتا ہے۔ اس کی ماں نے جو اس کی عادت بنائی ہے وہ اس نے چھوڑی ہی نہیں ہے۔ اور کیا کرتا ہے رائم؟ اب تو وہ بڑا ہو گیا ہوگا نا؟ رائم پڑھتا ہوگا یا نہیں؟ شاہ پلیز مجھے رائم کے بارے میں بتائیں نا۔ میری جان، کچھ دن انتظار کر لو، تمہارا شہزادہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ جی بھر کے اپنے بیٹے سے باتیں کرنا اور خود دیکھ لینا وہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، تب تک تھوڑا سا خیال رائم کے بابا کا کر لو۔ میں بازوں میں گولی لگی ہے، مگر ہماری کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر تو ہے صرف اپنے بیٹے کی، میرے ساتھ تو ہمیشہ تم ستیلوں والا سلوک کرتی ہو۔ شاہ نے میرب کا دھیان بٹاتے ہوئے اپنے بازو پر متوجہ کیا۔ شاہ کے بازو میں اس وقت بہت درد ہو رہا تھا۔ شاہ میر کو رائم کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے جان بوجھ کر نہیں بتا رہا تھا، کیونکہ وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جتنا رائم کے بارے میں بات کرے گا میرب کی طرف اتنی ہی زیادہ بڑھے گی، اور میرب رائم سے ملنے کی ضد کرے گی تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، جبکہ شاہ میر نے رائم کی حفاظت کے لیے بہت محفوظ جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ اس لیے رومان شاہ چاہ کر بھی میرب کو رائم سے ملوانے نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس وقت میرب کو اپنی باتوں میں الجھانا ضروری تھا۔ کچھ ایسا نہیں ہے، میرب آپ سے بہت پیار کرتی ہے، آپ میرے بیٹے کے نام سے جیلس نہ ہوا کریں۔ میرب نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، سجنا، سانو تیرے پیار دی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بڑا ترسایا ہے تو نے دو محبتوں بھرے لفظاں واسطے، ہن دن رات کر کے تو گزارے ہوئے 2 سالاں دی جدائی دا خمیازہ بھگتنا ہے۔ شاہ نے پیار سے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے خماردار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، شاہ پلیز آپ مجھے پوری طرح سے پنجابی سکھا دیں، پھر اتنی ٹھوس پنجابی مت بولا کریں کہ میرے سر سے گزر جاتی ہے۔ میرے کو سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے چڑھتے ہوئے بولی، اف میری جان، جدو تینوں میری سمجھ نہیں آندی تے تو پیار نال منہ وگاڑ کے غصہ کرنی ہے۔ قسم خدا دی شاہ دے سینے وچ ٹھنڈ پی جاندی ہے۔ تے رہی گل پنجابی وچ نہ بولن دی، تے میری جان تینوں پتا ہے کہ محبت تے غصہ شاہ پنجابی وچ نہ کرے تے انہوں چس نہیں آندی۔ اپنی بات اپنے انداز میں کہتے ہوئے میرب کے حواسوں پر چھانے لگا۔
शाह की मोहब्बत भरी कुर्बत के रंग मीरब पर बिखरते हुए मीरब को शर्माने पर मजबूर कर रहे थे। मीरब के दिल में सुकून ही सुकून था, तो शाह की कुर्बत मीरब पर अपने रंग कैसे न छोड़ती। मीरब छुई मुई के पौधे की तरह शाह के हाथों के लम्स को महसूस करते हुए उसके सीने में छुपती चली जा रही थी। सियाने सियाने सच कहते हैं कि दुख के साए जितने भी गहरे हों, एक ना एक दिन छट ही जाते हैं, अगर साथ देने वाला सच्चा और मजबूत हो। अगर शौहर रोमान शाह जैसा हो तो हर औरत मीरब बनकर अपनी औलाद तक का दुख बर्दाश्त कर सकती है। हजारों आशिकों में एक आशिक रोमान शाह जैसा भी होता है, जिसने दुख सुख की हर घड़ी में अपनी बीवी का सीना तान कर साथ दिया है। रश्क आता होगा ऐसी बीवियों पर खुद पर, जिनके पास रोमान शाह जैसे शौहर होंगे। मगर हाय रे किस्मत, किस्मत हर किसी को रोमान शाह नसीब नहीं होता। आज के जालिम दौर में हजारों मीरब जैसी शहजादियां जालिमों के हाथ में टूटी हुई बेरंग डाली की तरह बिखरी हुई जिंदगी गुजार रही होंगी। अगर कोई चाहने वाला मिल जाए तो औरत को अपनी कदर महसूस होती है। औरत को पता चलता है कि इसकी अजमत क्या है। कोई नेक माँ का बेटा इसकी ही अहमियत का एहसास दिलाता है। अगर कोई ना कदरा पल्ले पड़ जाए तो जिंदगी जीने को कोई नहीं चाहता। बस गुजर जाती है और साल घटते जाते हैं। कहते हैं कि औरत की इज्जत वही करते हैं जिनकी माओं की तरबियत की घुट्टी में औरत की इज्जत और अजमत खोल कर पिलाई होती है। जबकि मास्टर का दस्तूर बन चुका है कि बेटा जरा सा समझदार होने लगता है तो उसे समझा दिया जाता है कि तुझे बीवी के नीचे दबकर नहीं रहना, जब बात करे तो उल्टे हाथ की देना, मर्द बनकर रहना, तुम मर्द हो, तुम्हें कभी अपनी बीवी के सामने झुकना नहीं है। ऐसा जहर बचपन से ही जहन में उंडेल दिया जाता है। तो एक नौजवान जब भरपूर मर्द बनता है तो उसका जहन खंडर बन जाता है, जहां मोहब्बत का बसेरा नहीं हो सकता। मगर कमजोर मर्द ये भूल जाते हैं कि जो अपनी बीवी को पाँव का जूता समझते हैं वो खुद भी तो एक पाँव की जैसी अहमियत रखते हैं। वो जो अपनी बीवी का सरताज समझते हैं वो जो खुद दरअसल अपने बादशाह होते हैं। रोमान शाह की माँ की दी हुई तरबियत रोमान शाह की मोहब्बत में नजर आ रही थी। माँ बाप मर जाते हैं मगर इनकी दी हुई तरबियत कभी नहीं मरती। रोमान शाह के माँ ने अपने पेट की ऐसी तरबियत की थी, अपने बेटे की ऐसी तरबियत की थी कि आज भी रोमान शाह को लोग रश्क की नजरों से देखते थे। सुलझा हुआ पाक दामन नेक मर्द औरत की जिंदगी का सरमाया होता है। पाक दामन होना सिर्फ औरत पर फर्ज नहीं है, मर्द पर भी इतना ही लागू है। खुदा ने कहीं नहीं लिखा कि औरत को अपने सतर की हिफाजत करनी है और मर्द जिधर चाहे मुंह मारता फिरे। इसे खुदा कभी नहीं पूछेगा। खुदा के नजदीक मर्द और औरत दोनों के लिए ही अपनी अपनी इज्जत की हिफाजत करना फर्ज है। मगर आज के मर्द को औरत तो पाक दामन चाहिए होती है, खुद जो भी करे वो तो मर्द है, कर सकता है। ये दस्तूर कुछ नाकारा सोच रखने वाले लोगों ने बनाया है और आज की नई नस्ल की माएँ ऐसी सोच अपने बेटों के अंदर डेवलप करती हुई आपकी नजर आपको नजर आएंगी। हर माँ गलत नहीं होती और हर माँ सही भी नहीं होती। खुदारा अपने बेटों के जहनों को जंगालूद मत होने दे। इनको बचपन से औरत की इज्जत करना सिखाएं। औरत की इज्जत करेंगे तो वो घर को जन्नत बनाएगी। औरत को इज्जत नहीं देंगे तो वही औरत घर को दोजख बनाने में देर नहीं करेगी। खुदारा अपने घरों को जन्नत बनाए। अगर माशरे में रोमान शाह और शामिर जैसे मर्द सोच रखने वाले बन जाएं तो हर घर में जन्नत का मंजर पेश करे। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं? क्यों, मुस्कुराना मना है? नहीं, मना तो नहीं है, मगर ऐसे अकेले बैठकर मुस्कुराएंगे तो मशकूक भी लगेंगे। मिनहा बच्चों को उनके रूम में सुलाकर अपने रूम में दाखिल हुई तो शामी कुछ सोचते हुए बेड पर बैठा मुस्कुरा रहा था। अब मिनहा ठहरी बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो सवाल कर दिया, मशकूक की बच्ची इधर आओ, हर वक्त मुझ पर इंस्पेक्टर बनकर रोब झाड़ती रहती हो, तुम्हें कोई पूछने वाला है या नहीं? शामिर ने प्यार से आंखें दिखाते हुए मिनहा का हाथ पकड़ते हुए अपनी जानिब खींचा। वो लहराते हुए शामिर के सीने पर आ गिरे। मैंने गलत क्या कहा है? आप इस तरह अकेले बैठे हुए क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बात शक के दायरे में आती है। वो अपनी बात पर कायम थी। अच्छा तो जी जनाब, ये एपिसोड होती है यहाँ पर एंड पर, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एपिसोड 7 के लास्ट में मैं आप लोगों के नेम्स वगैरह लूँगी, जो जो कमेंट्स जिन्होंने किए हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं नाम लेना। तो एक तो हिना कौसर है जो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट के कमेंट्स करती हैं। इसके अलावा एक रुबीना खान है। इसके अलावा अली रज़ा है, मुस्कान अंसारी है, माही, हिना कैसर, अरीबा अली, आशिया शेख। अगर मैं
नेम लेने में प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ मास्टर, लेकिन मैं नेम दे रही हूँ। हमज़ा अख्तर और मज़ाक रियां, हिना कौसर अगेन, ऑफिशियल कहानी है, और एम अजान चौहान, इनके भी बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आते हैं मेरे पास। तो इसके अलावा और है दी एस्थेटिक लाइफ है, ये भी अब कमेंट्स वगैरह करने लगी हैं। और ज़हीर खान है, सलाउद्दीन खान है, इनके भी कमेंट्स आते हैं मेरे पास। और अरीशा राशिद है, फहद अली है, और शाजिया शाजिया मीरजट, ये कोई हैं, ये भी हैं। और इसके अलावा इकरा अहमद है, आयना मेमन, अरीशा शेख, और मोहम्मद इब्राहिम। एक दो मेरे ख्याल से शायद मुझसे मिसिंग हो गए हैं नेम्स वगैरह, तो वो नेक्स्ट में ले लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी, और जिन जिनके मैंने नेम्स लिए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिनके नहीं लिए, मिस हो गए, तो माजरत है। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह लास्ट में इसी तरह से नेम्स वगैरह लूँगी, तो नेक्स्ट एपिसोड में या उससे नेक्स्ट एपिसोड में ले लूँगी। तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट्स किया करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें, किया करा करें लेकिन ना एकदम से आप लोग मीन्स कि जो है ना वो परेशान ना हुआ करें कि आप इन्हें कमेंट्स करने के लिए कहा है तो जी भर दो कमेंट बॉक्स, नहीं, प्यारा सा एक कमेंट भी कर देंगे ना, वो भी मेरे लिए बहुत होगा, ठीक है। चलिए जी, उम्मीद है आप लोगों को मेरी एपिसोड अच्छी लगी होगी, और मेरा नाम लेना भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।